السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شافع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا راحة العاشقين. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد. সকল মহব্বতে পড়ুন আউযু বিল্লাহি মিনাশ সকলে আউযু বিল্লাহি মিনাশ বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ফামান হাজ্জাকা ফীহি মিন বাদি মা জাআকা মিনাল ইলমি ফাকুল তাআলাউ ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وأيضا قال بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على الياسين. وأيضا قال بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال من أشد أمتي حب الناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله رواه مسلم جربني مرحبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رواه الترمذي مرحبا بولي. في شان حبيبه إن الله وملائكته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا আরেকটু মহব্বতে পড়ুন আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা সাইয়্যিদিনা ख्याले माँ सिवा दिल से मिटा दो या ख्याले माँ सिवा दिल से मिटा दो या रसूल अल्लाह हिजाबे जुल्मत बशरी हिजाबे जुल्मत बशरी उठा दो या रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा जोरे सल्ले सय्यिदना मौलाना मुहम्मद वअला अगरानी यो अगरहानी गुलाम में औता सुल्तानी दिगर चीजे नमी दाना अगफनी या रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिद माशाल्लाह लाना मुहम्मद व अला सय्यिदना ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा जोरे इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha La illallahu illallah illallahu illallah illallahu Mashallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha حسبي ربي ظل الله ما في قلبي غير الله حسبي ربي لا نور محمد صلى الله لا إله إلا الله نور محمد حسبي ربي ظل الله ما في قلبي غير الله حسبي ربي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله نور محمد صلى الله ولا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم আমাকে আমি তো জানি না পোস্টার আমি খেয়াল করি নাই পোস্টার আমি পাইছিলাম কিন্তু আমার যে সুহাদায়ে কারবালার সাবজেক্ট এইটা আমি খেয়াল করি নাই তো যাই হোক ভাতিজারাও জানায় নাই তো যাক আল্লাহ ভরসা আমরা কিন্তু যদি কারবালার আলোচনা আল্লাহ আমাকে দিয়া করায় আর আপনাদেরকে যদি আল্লাহ শোনায় একটু কি মহব্বত নিয়ে বসা যাবে ইনশাআল্লাহ একটু কি মহব্বত নিয়ে বসা যাবে ইনশাআল্লাহ কারণ আমার তো একটা বদনাম আছে একটু আগে ও বলছে আমাদের ভাষ্যকার একটা কথা বলছে আমার একটা বদনাম শুনছেন না আপনারা বদনামটা শুনছেন না ও একটা বদনাম কইছে তো আমার যে হুজুরে আসলে কি একটা কথা বলছে না দোয়া করবেন আমার যেন অহংকার না আসে যদি অহংকার না আসে তাইলে আমরা সারা মাহফিলে শুরু থেকে সারা রাত পর্যন্ত লেখা আছে অহংকার যদি না আসে এক ফোঁটা চোখের পানি যদি আসে এটা কিন্তু অহংকার আসার জিনিস কারণ আমি কাঁদতেছি মানুষ আমাকে বাহাবা দিবে নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক আস্তাগফিরুল্লাহ রাব্বি মিন কুল্লি যামবি ওয়া আতুবু ইলাইহি একমাত্র আল্লাহকে আর আমার নূরের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সন্তুষ্ট করার জন্যই এই চোখের পানি আসতে হবে মানুষকে দেখানোর জন্য ইবাদতকারীর ব্যাপারে হাদিস শরীফে খুব কড়া কথা আছে খুব কড়া কথা আছে যে মানুষ দেখানোর ইবাদত যারা করবে ঠিক এই বক্তৃতাও একমাত্র আল্লাহকে এবং রাসূলকে সন্তুষ্ট করার জন্যই করতে হবে কিন্তু আমাদের দেশে পৃথিবীর জমিনে বর্তমানে কিছু মুনাফিক তৈরি হয়েছে তারা শুধু আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে চায় আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সন্তুষ্ট করার কথা কয় এটা তো কোনো দলিল নাই দলিল আমার আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনুল কারীমে 10 পারায় 16 পৃষ্ঠায় আলহামদুলিল্লাহ কোন আলহামদুলিল্লাহ মজার ঘটনা এখন ঘটেছে ভাই আমার কোরআনের দিকে তাকিয়ে আছে বাবারাও তাকিয়ে ছিলেন আমি মাত্র 2-3 বার একটা কইরা পৃষ্ঠা উল্টাই নেই কারামত কিন্তু এখন হয়ে গেল কারামত কেন হলো তাও বলি আমরা ওলি আল্লাহ না হই কিন্তু আমাদের মুর্শিদরা তো ওলি আল্লাহ জোর করে মারহাবা কথা ঠিক কিনা আমরা ওলি আল্লাহ না হই
আমরা যাদের কাছে বায়াত হয়েছি তারা তুমি আল্লাহ। নতুন একটা মুর্শিদি আমি লিখছি গত এই বৃহস্পতিবারে, আগের বৃহস্পতিবার মাহফিল থেকে যাওয়ার সময় কমুনা শুধু একবার কই, আল্লাহ রাসূল পাইতে মুর্শিদ বায়াত হইলাম, মুর্শিদ চান হয় না যে বদনাম। তো আমরা আমার ভাইয়ের সামনে আমি পৃষ্ঠা উল্টাইছি, একবারে অনেকগুলি পৃষ্ঠা। আমি এখন যে আয়াতটা পড়বো যে সন্তুষ্ট শুধু আল্লাহকে করলে হবে না, আল্লাহ ঘোষণা করেছেন কোরআনের 10 পারার 16 পৃষ্ঠায় যে আল্লাহকেও সন্তুষ্ট করতে হবে, রসুলকেও সন্তুষ্ট করতে হবে। কিন্তু সেইটা আমার 1 পৃষ্ঠা 2 পৃষ্ঠা করে উল্টানো লাগে নাই। যেই পৃষ্ঠা আমি পড়বো আমার আল্লাহ ওই পৃষ্ঠাটাই বের করে দিয়েছেন। জোরে কে চিল্লায় মারহাবা বলবেন না? আল্লাহু আকবার, আলহামদুলিল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত জিন্দাবাদ। আমার পিসাব হুজুর ভাই কিন্তু আমার পাশে বসা, যেই আয়াত আমি পড়বো আমার 1-2 বার উল্টানোর সাথে সাথে আয়াত ওইটাই বের হয়েছে। এটা হলো ওই যে আউলিয়া, হাদিস শরীফ, আউলিয়াও কারামাতুল হাক্কুন, ওলিদের কারামাত সত্য, সেটা এই স্টেজে এখন প্রমাণ হয়ে গেল। জোরে কলমার হওয়া। আমার আল্লাহ কয় বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আমাকে তো 1 ঘন্টা কোরআন হাদিস বলতে সুযোগ দেওয়া লাগে, কথা কন না কেন? তো আমি গজলের পোক, আব্বারাও জানে, ভাইও জানে, ওই আর ছাত্র সেনার ওরাও জানে আমি গজলের পোক। যদি বাংলাদেশে প্রতিযোগিতা হয়, শুকরিয়া হিসাবে বলছি যে বক্তা যারা, বক্তা আল্লাহ যাদেরকে বক্তা বানাইছে, এরা যারা গজল লেখে, নিজে গজল লিখে নিজে স্টেজে বলে, এই প্রতিযোগিতা যদি বাংলার জমিনে হয়, 1st, 2nd, 3rd প্রাইজ কারা পাবে? আশা করি ইনশাআল্লাহ, আল্লাহর নাম নিয়ে বলছি, হয়তো 1st প্রাইজ অথবা 2nd প্রাইজ আমি পাবো ইনশাআল্লাহ। কারণ আমি অনেকগুলি গজল ভাইদের দোয়ায়, আমার আব্বা আম্মা, আমার পীর মুর্শিদের দোয়ায় অনেকগুলি গজল আমি লিখেছি। আজকেও মনে হয় নতুন 5টা, আজকে না 2-3 দিনে মিলে 5টা গজল আমি লিখেছি, আলহামদুলিল্লাহ বলে। আবার এই বাৎসরিক মাহফিলে একটা গজল লিখেছিলাম, শান্তির জন্য আমার এত কিছু রে বাবা, শান্তি আমার হলো না, শান্তি লাগে আমার সোনার মদিনা। ঠিক কিনা? ঠিক কিনা? তাইলে আল্লাহকে সন্তুষ্ট, একদল বেদ্যপ বাইরে হয়েছে, তারা শুধু আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে চায়। রসুলের সন্তুষ্টের কথা বললে কয় দলিল কোথায়? আমার আল্লাহ নিজে দলিল দিলেন। কোরআনের কথা তো আমার জলিল ভাইজান পিসাব হুজুর কেবলার কথা না, কোরআনের কথা তো আমার ভাতিজাদের কথা না, কোরআনের কথা তো আমার মাওলানা আবু সুফিয়ান খান আবিদি আল কাদির ভাইজানের কথা না, কোরআনের কথা তো আমার গিয়াসউদ্দিন তাহিরির কথা না, কোরআনের কথা তো সিব্বির ভাইজানের কথা না, কোরআনের কথা তো এমপি সাহেবের কথা না, কোরআনের কথা কার কথা? আওয়াজ ভালো আছে দেখা যায়। কোরআনের কথা আমার আল্লাহর কথা। ওই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনুল কারীমে আর রাসূলকে সন্তুষ্ট করা লাগবে, এটা আমার আল্লাহ বলতেছেন। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, ইয়াহলিফুনা বিল্লাহি লাকুম লিয়ুরদুকুম। কত বড় কষ্টের একটা কথা প্রথম শুরু করলেন আল্লাহ। আমার আল্লাহ কয় তারা লিয়ুরদুকুম মানে তোমাদেরকে রাজি করার জন্য, সন্তুষ্ট করার জন্য, ওই সমস্ত বেয়াদবদের দলে নেওয়ার জন্য। ইয়াহলিফুনা বিল্লাহি লাকুম, আমি আল্লাহর নামে তারা কসম কাটবে, কারণ আল্লাহর নামে কসম কাটলে তো মানুষ তাড়াতাড়ি বিশ্বাস করবে। আল্লাহ কয় হাবিবের কদম মোবারক থেকে দূরে সরানোর জন্য, আমার বন্ধুর নুরানি কদম মোবারক থেকে তাদের দলে তোমাদেরকে নেওয়ার জন্য, হাবিবের রাস্তায় যারা আছে, ছাত্র সেনা, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত, ইসলামী ফ্রন্ট, এই সমস্ত দল থেকে তোমাদেরকে অন্যদিকে নেওয়ার জন্য আমি আল্লাহর নামে তারা কসম
কাটবে মুনাফিকের দলেরা। কসম কাইটা কেন কসম কাটবে? কয় লিউরদুকুম, তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য। কিন্তু আমি আল্লাহ বলে দেই, আল্লাহু ওয়া রাসূলুহু আহাক্কু আন ইউরদুহু ইন কানু মুমিনিন। যদি তোমরা মুমিন হইয়া থাকো তাইলে ওদের কসমে তোমরা যাইবা না, ওদের কসম তোমরা শুনবা না। যদি তোমরা মুমিন হইয়া থাকো তাইলে আল্লাহকে রাসূলকে সন্তুষ্ট করা তোমাদের জন্য জরুরি। তাকবীর, আল্লাহু আকবার, নারায়ে রিসালাত, ইয়া রাসূলুল্লাহ। বাজে 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 কুরআন সুন্নাহর আলো, কুরআন সুন্নাহর আলো, ঘরে ঘরে শাহজালালের তলোয়ার, শামস্তফার তলোয়ার, আল্লাহ খালাফুর দরবার শরীফ জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। আমার বাবারা তাকবীর। 1 ঘন্টা কোরআন হাদিস ইনশাআল্লাহ, এরপরে ঘটনা হুকুম গজল হুকুম ইনশাআল্লাহ। কথা বলেন ঠিক আছে না বাজার? কারণ অনেকগুলি চ্যানেল আসছে, যদি এই ওয়াজে কিছু কোরআন হাদিস না থাকে আমার ভাইয়ের সুনাম হবে না, আমার সুনাম হবে না, ভাতিজাগো সুনাম হবে না, এই মাহফিলে বদনাম হবে। আমার কথা একমত হবেন কিনা জানি না। ছাত্র সেনার লিডার তোমরা, কোরআন হাদিস যদি না থাকে তাহলে কিন্তু ইজ্জত বাঁচবে। এখন হলো মিডিয়ার যুগ, প্রত্যেক দিনের ওয়াজ, এখন লাইভও তো চলতেছে মনে কতগুলা। যদি কোরআন হাদিস থাকে ইনশাআল্লাহ 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 একদিন আগে আর পরে যখন মানুষ দেখবে হাবিবের শান কোরআনে আছে, যখন মানুষ দেখবে রাসূলের শান হাদিসে আছে, যখন মানুষ শুনবে কোরআন হাদিস ইজমা কিয়াসের আলোকে হাবিবকে ছাড়া মৃত মরণ কবর হাসর মিজান পুরসিরাত মাপের কোনো উপায় নাই, তারা মানতে বাধ্য। দোয়া করবেন আমার জন্য। ইতিমধ্যে অনেক অনেক কথাই তো আমার কানে আসতেছে, অনেক ওয়াহাবি ছেলে মাশাআল্লাহ সুন্নি হতে শুরু করেছে। 60টি উপজেলাতে কেবল লাইভও চলতেছে, আলহামদুলিল্লাহ। আব্বা জানলা রে, বাবা জানলা রে। তাইলে এখানে মজার একটা কথা হলো, ইন কানু মুমিনিন, তারাই আল্লাহকে সন্তুষ্ট করবে, তারাই রাসূলকে সন্তুষ্ট করবে যারা মুমিন। মুমিনের বিপরীত কি? মুনাফিক। মুমিনের বিপরীত কি? মুমিনের বিপরীত হইল মুনাফিক। আব্বা জানলা রে, বাবা জানলা রে। তাইলে আল্লাহ বলে দিল যে মুমিন যারা তারা আমাকেও সন্তুষ্ট করবে, আমার রাসূলকেও সন্তুষ্ট করবে। তাইলে মুনাফিক যারা, এইটার বিপরীত হলো মুনাফিক। মুনাফিক হইলে আল্লাহরে সন্তুষ্ট করবে কিন্তু রাসূলকে সন্তুষ্ট করার কথা বললেই তারা বেদাতের ফতোয়া দিবে। ওই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনুল কারীমে 15 পারা 15 কোরআনুল কারীমের 10 পারা হাফিজি মাদ্রাসা, যেহেতু 10 হাফিজি কোরআন শরীফের 10 পারার 15 পৃষ্ঠায় সূরার নাম সূরা তাওবা। আমার আল্লাহ ওয়াজ করলেন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, ওয়ালাউ আন্নাহুম রাদু মা আতাহুমুল্লাহু ওয়া রাসূলুহু। আমার আল্লাহ কুদরতি জবান মোবারকে বললেন, ওরে আমার হাবিবের উম্মতেরা, আমার বান্দা বান্দিরা, আমি আল্লাহর ওয়াজ শুনে নাও। মাওলানা জলিল পীর সাহেব হুজুরের ওয়াজ না, ওলিউল্লাহ আশিকির ওয়াজ না, কোরআনের ওয়াজ, আমি আল্লাহর ওয়াজ। তোমরা যে হাবিবে দিবে, হাবিবে দিতে পারে এই কথা কইলে তোমরা বেদাত শিরকের কথা কও। এখন আমি আল্লাহ নিজেই বলে দিচ্ছি, ওয়ালাউ আন্নাহুম রাদু মা আতাহুমুল্লাহু ওয়া রাসূলুহু। কতই না সুন্দর হইতো, ভালো লাগতো, ভালো হইতো তারা যদি আল্লাহর প্রতি রাসূলের প্রতি সন্তুষ্ট থাকতো, অথবা আল্লাহ এবং রাসূল যা দিয়েছে তাতে যদি তারা সন্তুষ্ট থাকতো। আর একটা কথা আল্লাহ বললেন, ওয়াকালু হাসবুনাল্লাহ। আরে দুনিয়ার পাগলেরা, আর একটা কথা যদি তোমরা বলতা, সেটা কি? যে আল্লাহ, এই বান্দা বান্দিরা যদি বলতো আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট। আর একটা কথা যদি তারা মেনে নিত,
সায়ুতিনাল্লাহু মিন ফাদলিহি ওয়া রাসূলুহু, আল্লাহ দিবেন আল্লাহর করুণায়। আমার আল্লাহ কয় আমি দিব আমার করুণায়, ওয়া রাসূলুহু মিন ফাদলিহি, এবং আমার রাসূলও দিবেন রাসূলের করুণা। আল্লাহর কোরআন, আল্লাহর কোরআন। আল্লাহ বলতেছেন আমিও দেই আমার রাসূলও দেন। ওই মায়ের নবী, হায়াতুন নবী, জিন্দা নবী, রহমাতুল লিল আলামিনের আওলাদ। একটু শুরুতে গেলে অনেক ভালো লাগবে ইনশাআল্লাহ, কারণ গাছের গোড়া তো আগে কওয়া লাগে, এরপরে ডালায় গেলে মজা লাগবে ইনশাআল্লাহ, ঠিক কি না? আব্বাজান বেলায়েতের সম্রাট আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আর আম্মাজান ফাতেমাতুজ জাহরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা। আহা, কত বড় মজার কথা রে বাবা। আমার মায়ের নবী, নূরের নবী, হায়াতুন নবী, জিন্দা নবী, রহমাতুল লিল আলামিন একদিন আম্মাজান ফাতেমাতুজ জাহরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে ডাক দিলেন, ফাতেমা রে, ও ফাতেমা, আলা তারদিনা, ইয়া ফাতেমা, আলা তারদিনা, হে ফাতেমা তুমি কি সন্তুষ্ট হবে না রে মা? কয় কেন গো বাজাল? কয় এই জন্য। কয় কি জন্য? কয় আনতাকুনি, একটু আগে জিবরাইল বলে গেল। কি বলে গেল? কয় ইয়া ফাতেমা আলা তারদিনা আনতাকুনি সাইয়্যিদাতা নিসাই আহলিল জান্নাহ। আমার আল্লাহ এই মাত্র জিবরাইলকে পাঠাইলেন। কেন গো বাজান? কয় তোমার ব্যাপারে বলে দিয়েছেন আল্লাহ। কি বলে দিয়েছেন? যে যত মহিলা জান্নাতি হয়েছে, কিয়ামত পর্যন্ত যত মহিলা জান্নাতের মেহমান হবে, তুমি হইলা জান্নাতের সমস্ত মহিলাদের সরদারিনী। খুশি নেই? খুশি নেই? এই কোরআনে কোন মা? ফাতেমা। এই কোরআনে 16 পারার 9 পৃষ্ঠা, হাফিজি কোরআন শরীফের 16 পারার 9 পৃষ্ঠায় একটা আয়াত আল্লাহ নাযিল করলেন, ওয়া ইম মিনকুম ইল্লা ওয়ারিদুহা কানা আলা রাব্বিকা হাতমান মাকদিয়া। এই আয়াতটা যেই দিন নাজিল হলো, আমার নূরের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাঁদতে কাঁদতে অস্থির হয়ে গেলেন। আম্মা জান ফাতেমাতুজ জাহরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা গিয়ে বললেন, বাজান গো, আপনি জীবনে বহু কেঁদেছেন, কিন্তু আজকের কান্নাটা অন্যরকম লাগতেছে। আজকের কান্নাটা জানি একটু কেমন কেমন কান্না। আমার নূরের নবী, হায়াতুন নবী, জিন্দা নবী, রহমাতুল লিল আলামিন কয়, ফাতেমা রে, আমার আল্লাহ একটু আগে কোরআনের আয়াত নাজিল করেছেন। আমার আল্লাহ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, পুলসিরাতের ফুল অথবা আরো লিখেছেন অথবা জাহান্নাম অতিক্রম করা ছাড়া, আল্লাহর ওই জাহান্নাম অতিক্রম করা ছাড়া একটা লোকও জান্নাতে যেতে পারবে না। পুলসিরাতের ফুল পার না হওয়া পর্যন্ত কেউ জান্নাতে যেতে পারবে না। এই জন্য আমার টেনশন ঢুকে গেছে রে ফাতেমা, আমার টেনশন ঢুকে গেল। কেমনে আমার উম্মত সব যদি পার না হইতে পারে, যদিও আমাকে আল্লাহ সুপারিশের অধিকার দান করবেন, আমি আমার সাহাবীদের, আমার উম্মতদেরকে আমি পার করে করে নিয়ে যাব ইনশাআল্লাহ। তারপরও আমি রহমাতুল লিল আলামিনের ভিতরে বড় টেনশন, আমার উম্মতেরা পার হইতে হবে। 100% সিদ্ধান্ত আল্লাহ। মা ফাতেমা আবু বকর সিদ্দিকের ডাক দিলেন, আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে ডাক দিলেন, ইমাম হাসান এবং হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা ওনাদের দুইজনকেও ডাক দিলেন। ডাক দিয়ে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে বললেন, দেখেন আমার নূরের নবী রাহমাতুল লিল আলামিন কাঁদতেছেন। ওগো আবু বকর, আপনাকে একটা দায়িত্ব দিতে চাই। কি দায়িত্ব? কয় আমার আব্বা তো কিয়ামতের ময়দানের কথা, উম্মতের কথা চিন্তা করে কাঁদতে কাঁদতে অস্থির হয়ে গেছে। আমার একটা আবদার, আমার একটা দাবি আপনার দরবারে, যত মুরব্বী সাহাবী বা যত মুরব্বী উম্মত বুড়া হওয়া পর্যন্ত পৃথিবীতে বেঁচে আছে, বেঁচে থাকবে, এদের সুপারিশের দায়িত্বটা, মানে এদেরকে
জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্বটা আপনি কি একটু গ্রহণ করতে পারবেন না? আব্বার রহমাতুল আলামিনের মাথা মোবারক থেকে চিন্তা মোবারক আমি দূর করে দিতে চাই। আপনি কি মুরব্বীদের আপনি মা ফাতেমা বলতেছেন, আপনি ও বাজান আবু বকর, ও ভাইজান আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা, আপনার কাছে আমার দাবি, আপনার কাছে আমার প্রস্তাব, মুরব্বী যত উম্মতে মুহাম্মাদি মুরব্বী হইয়া যত মারা যাবে এদেরকে কি আপনি সুপারিশ কইরা অথবা আপনার সাথে জান্নাতে নিয়ে যাইতে পারবেন? আবু বকর সিদ্দিক কয় আমি ওয়াদা দিলাম যত মুরব্বী উম্মত কিয়ামত পর্যন্ত হবে নূরের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওদের ব্যাপারে চিন্তা করতে আমি দেব না। আমি আবু বকর ওয়াদা দিলাম। ওগো ফাতেমা তবে তুমি সাক্ষী তাইকো, আমি যে ওয়াদা দিলাম, আমি যে ওয়াদা করলাম সমস্ত মুরব্বী উম্মত গুলারে আমি আবু বকর জান্নাতে যাওয়ার সময় জান্নাতে নিয়ে যাব। মা ফাতেমা কে যাক মাশাআল্লাহ মুরব্বীদের চিন্তাটা চলে গেল। আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা কে ডাক দিলেন, হাসান হুসাইনের বাবা। আব্বাই তুই আয়াত নাজিল হওয়ার পর আব্বাই অস্থির। একটা উম্মত পলসিরাতের পুর পার না হয়ে যাইতে পারবো না, জাহান্নামতি করম করা ছাড়া যাইতে পারবো না। আব্বাই তো কাঁদতে কাঁদতে অস্থির। তো মুরব্বীদের দায়িত্ব আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা নিয়ে গেছেন। এখন তুমি তো হাসান হোসেন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমার বাবা, আমার হাজবেন্ড, আর জান্নাতে টিকিট হোল্ডারও তুমি। তুমি কি একটু আমার বাবার যত যুবক উম্মত মারা যাবে পৃথিবী শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বাজানের আমার বাবা যেদিন পৃথিবীতে শুভাগমন করেছেন ওই দিন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যত যুবক উম্মত বুড়া হয় নাই, বুড়া হওয়ার আগে যুবক অবস্থায় মারা গেছে, ওরা তো যুবক অবস্থায় কিয়ামতের মাঠে উঠবে। আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আপনি কি আমার বাবার যত যুবক উম্মত চলে যাবেন, বুড়া হয় নাই, পোলাপান অবস্থায়ও না, বৃদ্ধ হওয়ার আগে যুবক অবস্থায় মারা গেছে বা কিয়ামত পর্যন্ত যাবে, তুমি আমার হাসান হুসাইনের বাবা, তুমি কি যুবকদের দায়িত্বটা নিতে পারবানি? আব্বা মুরব্বীদের দায়িত্বটা আমি আবু বকরকে দিয়ে দিলাম। এখন যুবকরা যেন জান্নাতে যেতে পারে, ওই যুবকগুলারে তুমি জান্নাতে যাওয়ার সময় যেহেতু জান্নাতের টিকিট হোল্ডার তুমি আলিও, তুমিও জান্নাতের টিকিট পেয়েছো। আল্লাহর সিদ্ধান্তের মধ্যে আছে জান্নাতি একবার ঘোষণা করলে তাকে আর জাহান্নামে নেওয়ার নিয়ম নাই, কিন্তু কোন ইমানদার গুনার কারণে কিছুদিনের জন্য জাহান্নামে যায় তাকে আবার জান্নাতে নেওয়ার নিয়ম আছে। কিন্তু জান্নাতি যদি একবার ঘোষণা কইরা ফলায় যেমন আজকে এটা কিসের বাগান? আব্বা একটু কর না, কিসের বাগান? জান্নাতের বাগান। আমার আল্লাহর আইন আছে, জান্নাতে ঢুকাইলে আর জাহান্নামে নেওয়ার নিয়ম নাই। কিন্তু কোন ইমানদার যদি গুনার কারণে কিছুদিনের জন্য জেলে চলে যায় তাইলে তাদেরকে জেল খাটা শেষ হওয়ার পরে আবার জান্নাতে নেওয়ার নিয়ম আছে। মারহাবা জোরে কর। এখন আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে মা ফাতেমা কয়, স্বামী রে তুমি তো শুধু জান্নাতি না, জান্নাতের টিকিট হোল্ডার। সুবহানাল্লাহ বলো। তুমি শুধু জান্নাতি না, জান্নাতের টিকিট হোল্ডার। 10 জন সাহাবী জান্নাতের টিকিট পেয়েছেন, তার মধ্যে তুমি আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একজন। তোমরা যাই করো না কেন তোমাদেরকে আর জাহান্নামে আমার আল্লাহ নিবেন না। কিন্তু তোমাকে একটা আবদার করতেছি আমি ফাতেমায়। কয় আবদারটা কি? আবদারটা হলো আব্বার যত যুবক উম্মত মারা গেছে কিয়ামত পর্যন্ত যত উম্মত যুবক অবস্থায় মারা যাবে, তুমি যেই দিন জান্নাতে যাইবা ওই দিন যুবকদেরকে ছাড়া তুমি জান্নাতে যাইবা না। আব্বার যুবকদের চিন্তাও দূর কইরা দিতে চাই, তুমি ওয়াদা দিতে পারবানি? আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা কয়, ফাতেমা রে ফাতেমা, মুরব্বীদের দায়িত্ব নিছেন আবু বকর, যাও যাও, আমি প্রমিস করলাম তোমারে সাক্ষী রাখলাম তুমি জান্নাতের সরদারিনী। তোমারে সাক্ষী রাখা বললাম রহমাতুল আলামিনের যত যুবক উম্মত চলে গেছেন, যত উম্মত কিয়ামত পর্যন্ত যাবেন, আমি আলী জান্নাতে যাওয়ার সময় তাদেরকে নিয়ে যাব। যদি তাদেরকে আমার সাথে আল্লাহ না দেয় তাইলে আমি জান্নাতে যাব না। আর আল্লাহ তখন বলবেন জান্নাতীরে তো জাহান্নামে নেওয়ার নিয়ম নাই, আলী যা কয় তাই করো। হ্যাঁ বাবু, বাকি রয়েছে কারা? যুবক গেল গা, মুরব্বীরাও গেল গা, বাকি কারা? মহিলা
আর শিশু বাচ্চারা। ইমাম হাসান এবং হুসাইন, এই আয়াত নাজিল হওয়ার পরে 16 পারার 9 পৃষ্ঠার আয়াত। হাসান এবং হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা দুটা ভাইকে ডাক দিলেন, ইমাম হাসান হুসাইন রে, তোমার নানা ভাই অনেক কাঁদতেছে। কয় হ্যাঁ মা দেখতেছি। কান্নাটা কিন্তু তোমার নানার উম্মতের জন্য, কান্নাটা কিন্তু তোমার নানার উম্মতের জন্য। আমি মাও, তোমাদের দুইজনের মা। আমি হাবিবের কান্না দেখে সহ্য করতে পারি না রে হাসান হুসাইন। কোন মা? ফাতেমা। আবু জাহেল হঠাৎ করে একদিন হাবিবের কদম মোবারক এসে কয়, নবী গো, ওগো নবী, আপনি যদি নবী হইয়া থাকেন, আবু জাহেল, তাহলে আকাশের চাঁদ টুকরা কইরা দেখান। আমার নূরের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আম্মাজান ফাতেমা, আম্মাজান খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার কাছে এসে বললেন, ফাখাদিজা রে, আমার চাচা বেদ্যুকটা তো আজকে বলেছেন জীবনে কত কিছু দেখাইলাম, কোনো কিছুতে তার মন ভরল না। আজকে বেদ্যুকটা বলতেছে, কি বলেছে? আমারে বলেছে আমি আজকে নাকি 4 টুকরা কইরা দেখাইতে পারলে সে ঈমান আনবে। মা খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা একটু টেনশনে পড়ে গেলেন। নূরের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য খেজুর গাছ পর্যন্ত আগায় আসে, নবীকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য আল্লাহর পাহাড় সালাম দেওয়ার জন্য আগায় আসে, হাবিব রাহমাতুল লিল আলামিনকে সম্মান করার জন্য আল্লাহর গাছ গাছরা সালাম দেওয়ার জন্য আগায় আসে। কিন্তু আজকে 4 টুকরা হওয়ার ঘটনা সংগঠিত করার জন্য আবু জাহেল বারবার বলেছে। মা খাদিজাতুল কুবরা টেনশনে পড়ে গেলেন, টেনশন করতে করতে ঘুমাইতে গেলেন। হঠাৎ করে ওই ঘুমের আগে আগে কে যেন বলতেছে, ওগো মা, আমার রহমাতুল লিল আলামিনকে আল্লাহ অপমান করবেন না। ছোট্ট বাচ্চার কণ্ঠে কে যেন মা খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে বলতেছেন, আম্মা জান, আমার আব্বা রহমাতুল লিল আলামিনকে আল্লাহ অপমান করবেন না। মা খাদিজাতুল কুবরা টেনশনে পড়ে গেলেন। সামনে কোনো ছোট বাচ্চা নাই, আমার ডাইনেও কোনো ছোট বাচ্চা নাই, বামে কোনো ছোট বাচ্চা নাই। পিছনের দিকে তাকাইলেন, এই ছোট্ট বাচ্চার কণ্ঠে কে আমাকে বলল রহমাতুল লিল আলামিনকে আল্লাহ অপমান করবেন না। এই লোকটা, এই ছোট্ট বাচ্চাটাকে একটু পরে আবার বলতেছেন, মা, আমি এখনো দুনিয়ায় আসি নাই। আসতে বললেন মিয়া, জোরে বলেন মারহাবা, জোরে বলেন আল্লাহু আকবার, পরের বার বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ। এখনো পৃথিবীতে ছোট্ট বাচ্চা আসে নাই। ওই ছোট্ট বাচ্চার কণ্ঠে কে যেন বলতেছেন, আম্মাদান খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, নূরের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ অপমান করবেন না, তিনি ঠিকই 4 টুকরা কইরা দেখাইতে পারবেন। কিন্তু মা খাদিজা ছোট্ট বাচ্চা খুঁজতেছে, কে এই ছোট্ট বাচ্চা? ডাইনেও নাই, বামেও নাই, সামনেও নাই, পিছনেও নাই। কিন্তু ছোট্ট বাচ্চা আমাকে বলে দিল, মা, রহমাতুল লিল আলামিনকে আল্লাহ অপমান করবেন না, 4 টুকরা ঠিকই করতে পারবেন। সুবহানাল্লাহ। মা খাদিজা ডাইনে খুঁজে, বামে খুঁজে, সামনে খুঁজে, পিছনে খুঁজে, কোনো ছোট বাচ্চা নাই। একটু পরে আবারও ছোট্ট কণ্ঠে বলতেছেন, মা, মাগো, আমি তোমারই সন্তান, আমার নামটাও বলে দেই, আমি এখনো পৃথিবীতে আসি নাই। ওগো মা, আমি তো ওই রহমাতুল লিল আলামিনের কন্যা। আমার বাবা রহমাতুল লিল আলামিন আরো 55 দিন পরে পৃথিবীতে মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হবেন। আব্রাহা বাদশাহ কাবা শরীফ ভাঙার জন্য আসলেন। ওগো মা, আমার আল্লাহ কোরআনের আয়াত নাজিল করলেন, আমার আল্লাহ কোরআনের আয়াত নাজিল করলেন। কি আয়াত? আলাম তারা কাইফা ফাআলা রাব্বুকা বিআসহাবিল ফিল। ও মুসলমান, কোন নবীর উম্মত আপনি আর আমি? আরো 55 দিন পরে হাবিবের মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হবে, কিন্তু 55 দিন আগে আলাম তারা সূরা নাজিল করে আল্লাহকে হাবিব
আপনি কি দেখেন নাই আমি বিলফিল মানে হস্তি বাহিনীর সাথে কাইফা কি জানো আলাম তারা কাইফা ফাআলা রব্বুকা বিআসহাবিল ফিল, আপনি কি দেখেন নাই আমি হস্তি বাহিনীর সাথে কি ব্যবহার আচরণ করেছি? সুবহানাল্লাহ। আমার আল্লাহ কোরআনের আলাম তারা সূরায় জানিয়ে দিলেন, আমার বন্ধু মায়ের পেট মোবারক থেকেও দেখেছে। সুবহানাল্লাহ। জোরে কয় না রে সুবহানাল্লাহ। মোহাব্বতে কোন ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ। মা ফাতেমা কয় মা 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 মা, আমার আব্বা রহমাতুল আলামিন 55 দিন পরে পৃথিবীতে আসবেন। ওই 55 দিন আগে আলাম তারা সূরা নাজিল করে আমার আল্লাহ জানিয়ে দিলেন, দুনিয়ার মানুষরে তোমরা কেমন হাবিবের উম্মত, যে হাবিব আম্মা জানের তার মায়ের গর্ভ মোবারকে থাকতেই দুনিয়ার কাজকর্ম দেখেছে। মা ফাতেমা, মা আমি তোমারই কন্যা, আমার নামটা ফাতেমা, তাও বলে দিলাম। এই ঘটনাটা কোথায় পাবেন তাও বলে দেই। আমার বাংলার জমিনে আমাদের সুন্নিয়াতের শ্রেষ্ঠ মার্কাজ নাম কি গন্দি দে, জামে আহমদিয়া সুন্নিয়া। এই জামে আহমদিয়া সুন্নিয়ার বর্তমান সম্ভবত প্রধান ফকি, বর্তমান প্রিন্সিপাল হুজুর তাকে প্রধান ফকি ছিলেন। এখন বর্তমান প্রধান ফকি মানে ওয়াজেদ সাহেব হুজুর কেবলা মাদ্দাজিল্লাহুল আলী হুজুরের একটা কিতাব আছে মা ফাতেমা জাহরা রাদিয়াল্লাহু আনহার ইতিহাস লিখতে গিয়ে এইটার মধ্যে তিনি লিখেছেন, মা ফাতেমা আম্মাজান খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু আনহার পেট মোবারকে থাকতেই তিনি কারামত দেখিয়েছেন। মা আমি ফাতেমা, আমার নাম ফাতেমা হবে, মা জান্নাতে আমার নাম ফাতেমা লেখা আছে, আমি জানি আমার বাবাকে আল্লাহ অপমান করবেন না, তিনি 4 টুকরা করে দেখাইতে পারবেন। মা ফাতেমা আমার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসার পরে বলতেছেন, আপনার নাকি একটা কন্যা আসতেছে, তার নামও নাকি ফাতেমা। কয় কোথায় শুনছো? কয় সে নিজেই আমাকে বলেছে। সুবহানাল্লাহ। আমি যখন টেনশন করতেছিলাম যে আপনি যখন আমাকে এসে বললেন আপনার চাচা বাটপারটা নাকি করছে 4 টুকরা করে দেখাইতে পারবো কিনা, এই আমি টেনশন করতেছিলাম। আমার পেট মোবারকের কন্যা ফাতেমা জাহরা বলে দিল আপনি নাকি এটা দেখাইতে পারবেন। মারহাবা কোন ওই মা ফাতেমা জাহরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, তিনি বললেন হাসান হুসাইন মুরব্বিদের দায়িত্ব নিয়ে গেছেন আবু বকর, যুবকদের দায়িত্ব নিয়েছেন তোমার বাবা আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা। এখন তোমার নানার উম্মত তো শিশু অবস্থায় অনেকে মারা যাবে, অনেকে বালেগ হওয়ার আগে মারা যাবে। হে হাসান হুসাইন, তোমরা দুইটা ভাই, তোমাদেরকে আল্লাহ জান্নাতের সরদার টাইটেল দিয়েছেন। তোমার নানা জান তোমাদের দুইজনের ব্যাপারে বলেছেন, আল হাসান ওয়াল হুসাইন সাইয়্যিদা শাবাবি আহলিল জান্নাহ, তোমরা দুইজন হইনা জান্নাতের যুবকদের সরদার, আর আমি হইলাম মহিলাদের জান্নাতের সরদারিনী। এখন তোমরা দুই ভাই কি ছোট্ট বাচ্চা যারা মারা যাবে, বালেগ হওয়ার আগে যারা মারা যাবে, এদের দায়িত্বটা কি তোমরা দুই ভাই নিতে পারবানি? তোমরা দুই ভাই যে যখন জান্নাতে যাবে, তোমরা তো নানা ভাইয়ের উম্মতের জান্নাতে না ঢুকে জান্নাতে যাবা না, তবে আমি মায়ের সাথে ওয়াদা দিতে পারবানি? কয় কি ওয়াদা গো আম্মা জান? কয় ওয়াদা হলো যত শিশু বাচ্চা মারা যাবে, যত নাবালেগ শিশু মারা যাবে, এরা যেই দিন যে তোমরা দুই ভাই যখন জান্নাতের দিকে যাবে, তখন ওই ছোট্ট বাচ্চাগুলিরে তোমরা তোমাদের সঙ্গে কইরা জান্নাতে নিয়ে যাবে। মা ফাতেমা জাহরা রাদিয়াল্লাহু আনহার কলিজার টুকরা রহমাতুল আলামিনের নয়ন মোবারকের পুতুলি দোনো ভাই ওয়াদা দিলেন, মা ওয়াদা করলাম। কয় কি ওয়াদা? কয় আমরা দুই ভাই যখন জান্নাতে যাব, ওই সময় ছোট্ট বাচ্চা যারা মারা গেছে, আমরা দুই ভাই ওয়াদা করলাম তাদেরকে ছাড়া আমরা দুই ভাই জান্নাতে যাব না। জোরে কোন মারহাবা। মা ফাতেমা কয় আমার আব্বার আর একটা গ্রুপ রয়ে গেছে, এখন আবু বকর, আলী এবং হাসান হুসাইন, এদের এই তিনটা গ্রুপ রে মা ফাতেমার সাক্ষী রাইকা বললেন,
আপনাদের তিন গ্রুপের সাক্ষী হইছাম আমি ফাতেমা। এখন আমি ফাতেমা একটা কথা বলবো, এটা আপনারা আমার হাসান হোসেন, আমার স্বামী আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা, আর আপনি আমার নূরের নবী রহমাতুল আলামিনের শ্রেষ্ঠ সাহাবী আবু বকর। আপনাদের চারজনকে সাক্ষী রাইখা, আমি আপনাদের চারজনকে সাক্ষী রাইখা আমি ফাতেমা ওয়াদা দিতেছি, যত মহিলা, সেটা ছোট বাচ্চা মহিলা হোক, যুবতী মহিলা হোক, মধ্যম বয়সের মহিলা হোক, বৃদ্ধা মহিলা হোক, যারা সমস্ত মহিলারা যারা মৃত্যুবরণ করার পরে কারো জান্নাত হবে কারো জাহান্নাম হবে, কিন্তু আমার হাবিবের আশিক যারা হইয়া জামাজ কালাম পড়ার পরে হাবিবের আশিক হইয়া মোহব্বত কইরা যারা চলে যাবে, এদের ব্যাপারে আমি ফাতেমা একটা ওয়াদা করে গেলাম। আমি ফাতেমা যেদিন জান্নাতের সরদারিনী করার জন্য আমি জান্নাতের দিকে যাব, ওই সময় আমি সমস্ত মহিলাদেরকে নিয়ে জান্নাতের দিকে যাব, নইলে আমি ফাতেমা জান্নাতে যাব না। একটু গোড়ার কথা কইলাম, আব্বা আস্তে 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 একটু গোড়ার কথা। মাশাআল্লাহ, চমৎকার পরিবেশ, সুন্দর পরিবেশ। আব্বা কথা কওয়া যাবে না, বাবা কথা কইলে বেটা গুনাহ হইব, কারণ কোরআন থেকে কথা তো, কোরআনের সাথে কিন্তু বেয়াদবি করলে উপায় থাকবে না। কথা ঠিক কি না? আবু বকর ওমর যেই দিন ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু লা তারফাউ আসওয়াতাকুম এই আয়াত যেদিন নাজিল হলো, নাজিলটা কেন হলো তাফসীর পড়ে দেখবেন, হয়তো অন্য কোন সাহাবী, তবে আমি নিজে পড়েছি আবু বকর ওমর নতুন 70 জন মুসলমান হলো। এই কথার ব্যাপারটা কথা মনে হয়েছে আর কি। 26 পারা 14 পৃষ্ঠার আয়াতরা, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা, এই যাও বাসি ফুয়ায়, চমৎকার পরিবেশ। শয়তানের কিন্তু এখন আর ভালো লাগতেছে না। কার বাবা কথা বলেন? আমার আল্লাহ কোরআনে বলেছেন, ইন্না শাইতানা লাকুম আদুউম মুবিন, নিশ্চয় শয়তান আমাদের চিরশত্রু, প্রকাশ্য শত্রু। এখন ইমানি কথা হচ্ছে তো, যদিও কারবালার আলোচনা করার সময় এখন না, এটা মহরম মাসি মজা বেশি লাগে, তারপরেও ভাইজান যেহেতু আমার মুরব্বী, ভাইজান যেহেতু বাতিজারাও দিচ্ছে চিন্তা ভাবনা কইরা, এই জন্য একটু কওয়া লাগে আর কি। ও বাবা, কোনো কথা বলা যাবে না। চমৎকার পরিবেশ। 26 পারার আয়াতরা যেদিন নাজিল হলো, কেন নাজিল হলো? যে লা তারফাউ আসওয়াতাকুম ফাওকা সাওতিন নাবিয়্যি, আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে বললেন, ইমানদারদেরকে বলে দেন, তারা যদি আপনার কণ্ঠ মোবারকের চেয়ে কণ্ঠটা উঁচু করে, তাইলে আমি আল্লাহ তাদের ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সিদ্ধান্তটা হলো আন তাহবাতা আমালুকুম ওয়া আনতুম লা তাশউরুন, তারা যত বড় আমলকারী হোক, তাদের একটা আমলও আমি আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য হবে না, সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে যাবে। কোন দিক দিয়ে আমল বরবাদ হবে এরা টেরও পাবে না। কে বলেছেন? এই আয়াতটা কখন নাজিল হয়েছে শুনুন। নতুন 70 জন মুসলমান হয়েছে, এরা আবদার করলো রহমাতুল আলামিনের কাছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, নবী গো, আমরা তো নতুন মুসলমান হয়েছি, নতুন সাহাবীর মর্যাদা পেয়েছি, কিন্তু ইয়া রাসূলুল্লাহ আমাদের আপনার পুরান সাহাবীদের মধ্য থেকে আমাদেরকে কিছু কিছু শিক্ষক বানায়া আমাদেরকে দেন। সংক্ষিপ্ত কথা, তা আবু বকর সিদ্দিক এক সাহাবীর প্রস্তাব করেছেন, ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা এক সাহাবীর প্রস্তাব করেছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ এই সাহাবী হইলে ভালো হবে। ওমর বলছে না, ভাতিজাই হইলে ভালো হবে। কথার কথা আর কি, যেহেতু এখানে মাহফিল, ভাতিজাই হইলে ভালো হবে। ও আবু বকর সিদ্দিক কয় যে না, জলিল সাহেবের মেজো ছেলে হইলে ভালো হইবে। কথার কথা আর কি, বোঝানোর জন্য বলতেছি। এইভাবে বলতে বলতে আবু বকর ওমর দুজন হাবিবের কদম মোবারকে শোয়া আছে, যারা জান্নাতে টিকিট পেয়েছেন, তাদের কথা বলতে বলতে একজনে কয় ওনারে নিলে ভালো হবে, একজন কয় ওনারে নিলে ভালো হবে। বলতে বলতে দুজনের কণ্ঠটা একটু উঁচা হয়ে গেছে। হাবিবের কণ্ঠ মোবারকের চেয়ে আবু বকর এবং ওমর দুজন সাহাবীর কণ্ঠ মোবারকটা একটু উঁচু হয়েছে। আমার আল্লাহ কয়, জিবরাইল একটা দৌড় মারো। আমি আবু বকর ওমর বুঝি না, আমার হাবিবের
কণ্ঠ মোবারকের চেয়ে কণ্ঠ যদি কারো বেড়ে যায়, আমি আল্লাহ ঘোষণা করলাম একটা আমলও রাখবো না। সুবহানাল্লাহ, কি করবেন না? একটা আমলও রাখবো না। এই আয়াতটা রওজা মুবারকের উপরে, রওজা মুবারকের উপরে এখন সাইনবোর্ডে লেখা আছে, এখন পর্যন্ত লেখা হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাবিব রাহমাতুল লিল আলামিনের নূরানি কদম মুবারকে আসলে আস্তে আস্তে সালাম দিতে হয়, দিতে হবে। জোরে জোরে কান্না পর্যন্ত এখন পর্যন্ত নিষেধ। এই জন্য আপনারা সাবধানে, রাহমাতুল লিল আলামিনের আলোচনা চলছে, কোরআনের আলোচনা চলছে, কথা দিয়া যেন কোনো ডিস্টার্ব না হয়, তাহলে কিন্তু আমল সব চলে যাবো। সাবধান। হ্যাঁ বাবু, বাবু রে, মা ফাতেমা ওয়াদা দিলেন। কোন মা ফাতেমা? কোন মা ফাতেমা? একটু না বললেই নয়। মা ফাতেমা তো জাহরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, শাদী মোবারক হবে। তার মধ্যে আবু বকর প্রস্তাব নিয়ে আসছে, ওমর প্রস্তাব নিয়ে আসছে, ওসমান প্রস্তাব নিয়ে আসছে, আলীও তো আসি ক্যান্ডিডেট। এখন রাহমাতুল লিল আলামিন বললেন, একটা কাজ করো, তোমরা কোরআন খতমে লেগে যাও, যার খতম আগে শেষ হবে তার কাছে আমার ফাতেমাকে দেওয়া হবে। লেগে গেল সাহাবীরা। এখন মা ফাতেমা জান্নাতের সরদারিনী, তিনি তার কার ঘরে আসবেন? লেগে গেল কোরআন তেলাওয়াতের প্রতিযোগিতা। আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা, আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা 1 মিনিট 1.5 মিনিট পরে গিয়ে হাবিবের কদম মোবারক ছোঁয়া লাগায় কয়, নবী গো আমার তো খতম শেষ। এ মিয়া জোরে কোন মারহাবা। অন্যান্য সাহাবীরা যারা 1-2 পৃষ্ঠা পড়ে ফেলেছে, কার আগে কার খতম শেষ করব? যার খতম আগে শেষ হবে, রাহমাতুল লিল আলামিন নূরানি জবান মোবারকে বলেছেন তার কাছে ফাতেমাকে নিকাহ দিবে। সাহাবীরা প্রতিযোগিতা করে। আলী 1-1.5 মিনিট পরে যায়, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার খতম শেষ। সাহাবীরা একজন আর একজনের ঠেস দিয়া কয়, আর পড়িস না। কই কেন? কয় নবীরে যায়। আলী কয় খতম নাকি শেষ? আর নবীও তো মুস্কি হাসে, মনে হয় খতম শেষ হয়েছে। নাইলে নূরের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসে কেন? সাহাবীরা কয় চলো, আমরা যদি খতম শেষ হইয়াই থাকে তাইলে তো ফাতেমারে আলী পাইয়াই লাইছে, আমরা তাইলার ফইরা লাভ হইব কি? চলো হাবিবের কদম মোবারকে যাই। যায় কয় নবী গো, একটা কোরআন খতম করতে অন্তত 6টা ঘন্টা সময়ের দরকার। আপনার আলী দি 1.5 মিনিট পরে যায় কে খতম শেষ। ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, নবী গো জানতে চাই আলী কেমনে খতম শেষ করলো? আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নূরের নবী মুস্কি হাসি দিয়া কয়, আলী এরা জানতে চায় তুমি কেমনে খতম শেষ করলা। আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কয়, নবী গো আপনি নূরানি জবান মোবারকে 2 রকমের খতম উম্মতের জন্য রেখেছেন। কয় সেই 2 রকম কি কি? সাহাবীর একজন আর একজন ঠেস দিয়া কয়, হাস নবী তো একবারও চেহারা মোবারক বেজার দেখতেছি না, কথা বলতেছে আলী নবী তো হাসি মুখে আছে, মনে হয় কাম হয়ে গেছে। আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা কয়, নবী গো উম্মতের মাঝে 2 রকমের খতম আছে গো নবী। কয় কি 2 রকম? কয় 1 নম্বর হলো আলহামদু থেকে শুরু করে মিনাল জিন্নাতি ওয়ান নাস পর্যন্ত একটা খতম আছে, আর একটা খতম তো কুল হু আল্লাহর খতম আছে গো নবী। যেহেতু প্রতিযোগিতা লাগছে, প্রতিযোগিতা জিতা হইল কথা। আমি আলী চিন্তা পড়ে গেলাম, আলহামদু থেকে শুরু করে মিনাল জিন্নাতি ওয়ান নাস পর্যন্ত খতম পড়তে অনেক সময় লাগতে পারে। এই জন্য আমি চিন্তা করলাম ফাতেমারে আমার পাইতেই হবে। এই জন্য ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি শর্ট খতমটা পড়লাম। আপনি তো নূরানি জবান মোবারকে বলেছেন 3 বার কুল হু আল্লাহ পড়লে 1 খতম কোরআন পড়া হয়ে যায়। এই জন্য আমি পুরা কোরআন না পড়া কুল হু আল্লাহর খতম পড়া আসি। আমার নূরের নবীকে খতম হয়ে গেছে। জোরে বল মারহাবা, আল্লাহু আকবার, ইয়া রাসূলুল্লাহ জিন্দাবাদ।
আমার বাবারা কোন আলী গোড়ার কথা একটু কইতে হয় না? আম্মা জানের পাতা তার হাসান কারবালা তো মানে হাসান হোসেনের আলোচনা, কিন্তু বাবা মা কেমন এটা তো কম লাগে না? উনি যখন খলিফাতুল মুসলিমিন আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা বেলায়েতের সম্রাট, হঠাৎ করে ভাইজান একদিন মসজিদে নামাজ পড়ায়া এক সাহাবীরে কয় জঙ্গলে যাও ফজরের পরে। কয় কেন হুজুর? একটা কাজ করো, জঙ্গলে যাও। কয় কি লিগা? কয় যায় দেখো স্বামী স্ত্রী দুইজন ঝগড়া করতেছে, বইয়া রইছে মসজিদে, দূরবীন নাই, মোবাইল নাই, ভিডিও মোবাইলও ছিল না। আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা চক্ষু বন্ধ কইরা কয় অমক জঙ্গলে বা অমক পাহাড়ে একজন পুরুষ একজন মহিলা ঝগড়া করতেছে। এরা দুইজন কেন ঝগড়া করে এটা তারা জানে না, কিন্তু আমি হাসান হুসাইনের বাবাই জানি। আস্তে কোন কাজ জোরে কোন, পিছনের বাবারা কোন ইয়া রাসূলুল্লাহ, মোহাব্বতে কোন ইয়া হাবিবাল্লাহ। আশা যে দিদার পাবো, কবে যে মদিনায় যাব। আশা যে দিদার পাবো, কবে যে মদিনায় যাব। যেথায় কাঁদেন নবী দো জাহান, আশা পুরাও আল্লাহ মেহেরবান। আশা পুরাও। যারা মদিনায় যেতে চান তারা যখন বলবো আশা পুরা আল্লাহ মেহেরবান, তখন হাতরা মোনাজাতের মতো কইরা কইবেন আশা পুরাও আল্লাহ মেহেরবান। কইতে পারবেন না একটু এইভাবে? কোন আশা পুরাও আল্লাহ মেহেরবান, আশা পুরাও। আশা যে দিদার পাবো, কবে যে মদিনায় যাব। ও মান নবী গো, ইয়া রাসূলুল্লাহ। আলী রাদিয়াল্লাহু গজলটা কমু। আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা মসজিদে ফজর পড়ে কোন ফ্যামিলির আলোচনা শুনতেছেন আপনারা? মায়ের কথা শুনলেন, পৃথিবীতে আসার আগে কারামত দেখাইলেন আম্মাজান ফাতেমা। এখন আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলতেছেন ফজরের পরে চক্ষু বন্ধ কইরা কয় সাহাবী অমুক পাহাড়ে যাও, যায়া দেখো একজন মহিলা একজন পুরুষ ঝগড়া করতেছে। এরা দুজন স্বামী স্ত্রী, কিন্তু কেন ঝগড়া করতেছে এদের ঝগড়ার কথা এরা জানে না, আমি আলী জানি। সাহাবী দৌড়াদৌড়ি করে গেলেন, যায়া বলতেছেন হে পুরুষ মহিলা, তোমাদেরকে আমিরুল মুমিনিন আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যেতে বলেছেন। দুজন কাঁপতেছেন, কারণ কোন আলী? যিনি 80 মণ দরজা, মারহাবা কি কইবেন না? যে 80 মণ দরজা, লোহার দরজা, যুদ্ধের ময়দানে ইয়া ভেঙে গেল, এটার কি জানি কয়, ডাল 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 ভেঙে গেল। হাবিবের কদম মোবারকে যে আলী কই ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার ডাল তো ভেঙে গেল, এখন আমি যুদ্ধ করব, ওদের আঘাত আসতে ফিরাবো কি দিয়ে? নূরের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি নিজে পড়েছি তাফসিরে মাযহারি, 10 মণ থেকে শুরু করে 80 মণ পর্যন্ত লেখা আছে। কোন তাফসিরে লেখছে 40 মণ, কোন তাফসিরে লেখছে 60 মণ, কোন তাফসিরে লেখছে 80 মণ। তো 80 মণেরটা ইয়া মজবুত বেশি। যে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এই দরজাটা দিয়া তুমি যুদ্ধ করো। যখন 80 মণ, কাফেররা জানতো যে দরজাটার ওজন 80 মণ, এরা কয় সর্বনাশ, বাম হাত দিয়া 80 মণ উড়াইছে, বাম হাত দিয়া 80 মণ উড়াইছে, তাইলে ডাইন হাত দিয়া না জানি কয় মণ উড়াইতে পারবো? তাফসিরে মাযহারির মধ্যে আছে আলী বাম হাত মোবারক দিয়া 80 মণ দরজা উঠায়া দরজা দিয়া ডাল বানাইছে। কাফেররা কয় যুদ্ধ লাগবো না। কয় কে লেগে? কয় বাম হাত মোবারক দিয়া যদি 80 মণ দরজা উঠাইতে পারে, ওই দরজা যদি ডাইন হাতে আসে উপায় থাকবো না, আজকে অন্তত যুদ্ধ আর করবো না, একবারে সবাই চলে যাও, একটার মাথাও থাকবে না।
তাই কথায় কথা মনে হয়েছে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা একদিন গর্ব করতেছে, ফাতেমা তোমার হাসান হোসেনের বাবার শক্তির ব্যাপারে জানো? তো মা ফাতেমাকে কি শক্তি গো? কারে আমার শক্তির কথা তুমি শোনো নাই? কি কয় আমি বাম হাত দিয়ে 80 মণ উঠাইছি। মা ফাতেমা কয় তাই নাকি? তুমি আমার শক্তির কথা জানো না? মা ফাতেমাকে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলতেছেন আমার শক্তির কথা শোনো নাই? কি 80 মণ দরজা বাম হাত দিয়ে উড়াইছি। মা ফাতেমা কয় তাইলে তোমার অনেক শক্তি না গো? শক্তি তো, এটাকে আমি মিশা কই? জিগে রহমাতুল্লাহ আলামিনকে। তা মা ফাতেমা কয় তাইলে একটা কাজ করো, একটু পর একটা হলুদ রঙের পাখি আসবে, ওই পাখিটারে তোমার তো অনেক শক্তি, তুমি পাখিটারে একটু ধইরা দিবা। আলী কয় নো প্রবলেম, এটা কোনো ব্যাপারই না। কারণ 80 মণ দরজা আমি আলী উঠাইছি, হলুদ রঙের একটা পাখি আইব, এইটা আর কদ্দুর দৌড়াইব। একটু পরে মা ফাতেমা নাই, হলুদ রঙের পাখি আসছে। এটা আবার আমি কোনো কিতাবে পড়ি নাই, এটা এক আলেমের ওয়াজে শুনছি। এইটা বল মা ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা নাই, হলুদ রঙের পাখি আসছে। আলীকে এটা কোনো ব্যবহার হইল? পাখিরে ধরতে গেছে, আলী দৌড়ায় 5 মাইল বেগে, পাখি দৌড়ায় 5.5 মাইল বেগে। আলী কত দরদারুম না, দরদারুম না, স্পিরিট বাড়াইছে দৌড়ে। আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা দৌড়ায় 7 মাইল বেগে, পাখি দৌড়ায় 7.25 মাইল বেগে। লাগে যায় দইরা ফেলায়, পায়ের মধ্যে খামসি লাগে, কিন্তু পাখি ধরতারে না। অনেকক্ষণ দৌড়াইছে, দৌড়ায় হয়রান পেরেশান হয়ে বসে গেছে। মা ফাতেমা আইসা কয় পাখি আইছিল? আইছিল তো, ধরতারলাম না। হঠাৎ করে দেখতেছেন আম্মাজানের পা মোবারকে খামসির দাগ দেখা যায়। আমি আসতে বলবেন কেন? জোরে কর নারায়ে তাকবীর, নারায়ে রিসালাত। আম্মাজান ফাতেমাতুজ জাহরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা তিনি বললেন পাখিটা ধরছেন নি? কয় দইরা লাইছিলাম, ধরতারলাম না। কয় দইরা প্রাণ লগে লাগছিল, কয় খামসিও লাগছে, কিন্তু আটকাইতারলাম না। হঠাৎ করে দেখতেছেন আম্মাজান ফাতেমাতুজ জাহরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার পা মোবারকে খামসির দাগ দেখা যায়। আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা কয় ফাতেমা তুমি জান্নাতের সরদারিনী, তোমার মতো চুল মোবারক পৃথিবীর কোনো মহিলার নাই, তোমার মতো শরীর মোবারক কোনো মহিলার নাই। এ ফাতেমা তোমার জান্নাতের সর্দারিনী, তুমি তোমার জান্নাতি শরীর মোবারক। এ ফাতেমা আমি আলী তো জানি। কি জানো তুমি? কয় রহমাতুল আলামিন মেরাজে যাওয়ার পরে, মেরাজে যাওয়ার সময় জান্নাত ভিজিটের জন্য রহমাতুল আলামিন ঢুকেছিলেন। ঢুকার পরে ফাতেমা রে ওই জান্নাতে ভিজিট কইরা মেরাজ কইরা যখন পৃথিবীতে আসছিলেন, মাঝে মাঝে নূরের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে ডাক দিতেন ফাতেমা আমি রহমাতুল আলামিন তোমার আব্বার কাছে আসো। আমি আলী নিজেও দেখেছি, আমরা দেখতাম। কি দেখছো? কি দেখেছো তোমরা? ওই আমরা দেখতাম তোমার কাছে ডাইকা তোমার হাত মোবারকটা হাবিবের নাক মোবারকে লাগাইতেন, আর আমাদেরকে বলতেন সাহাবীরা রে ওই যে জান্নাতে আমি ঢুকছিলাম ভিজিট করার জন্য, দেখার জন্য। আমি জান্নাতে ঢোকার পরে জান্নাতে একটা চমৎকার ঘেরান পেয়েছিলাম। ওই ঘেরানটা যদি আমার মাঝে মাঝে পাইতে মনে চায়, আমার ফাতেমারে ডাকি, ফাতেমারে ডাইকা ফাতেমার শরীর মোবারকটা যখন আমার নাক মোবারকে লাগাই, নাক মোবারকে শরীর মোবারকটা লাগাইতে দেরি, জান্নাতের ওই ঘেরানটা পাইতে দেরি হয় না। সুবহানাল্লাহ। এ বাবা, মা ফাতেমারে কয় ফাতেমা তোমার পা মোবারকে খামসির দাগ দেখা যায়, তাও আর মানুষের খামসির দাগ। সুবহানাল্লাহ কইবেন না? ফাতেমা কয় তুমি না বলে 80 মণ দরজা উড়াইছো, সামান্য পাখিটা ধরতারলাম না? পাখিটা আসলে ধরতারলাম না, খামসি লাগাইছি। মা ফাতেমা কয় স্বামী রে আমারে মাফ কইরা দিও, আমি পরীক্ষা করলাম শক্তি তোমার বেশি নাকি ফাতেমার বেশি। সুবহানাল্লাহ বলে। ওই হলুদ পাখিতে অন্য কেউ না,
হলিদ পাখি ছিলাম আমি ফাতেমা, পরীক্ষা করলাম শক্তি আলীর বেশি নাকি ফাতেমার বেশি। আজকে প্রমাণ করে দিলেন আল্লাহ তোমার সে শক্তি বেশি হাসান হোসেনের মা ফাতেমা। আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দুজনের ডাক কেন ওই পুরুষ মহিলারা ঝগড়া কে লেগে করে, কেন ঝগড়া করে হারা জানে না, কিন্তু আমি জানি। দুজনে তোমরা ঝগড়া করো কেন, কেন ঝগড়া করি জানি না। বিয়ার আগে হ্যাঁ আমার আই লাভ ইউ কইছে, আমিও আই লাভ ইউ কইছি, কিন্তু বিয়ার পরে হ্যাঁ আমার ডাক্তারে না, আমিও হারে ডাক্তারি না। এটা বুঝলাম না, কেন ডাক্তারও না, তা জানি না, কিন্তু বিয়ার পরে হ্যাঁ আমারে কইছে ছায়া চিন্তা কামো, মালয়েশিয়ার ভাষা ছায়া চিন্তা কামো, আমিও হারে কইছে ছায়া চিন্তা কামো। ছায়া চিন্তা কামো মানে আমি তোমারে ভালোবাসি। হ্যাঁ, এটা মালয়েশিয়া ছিলাম তো আমি কিছুদিন। তো বিয়ার পরে কি হলো, বিয়ার হওয়ার সাথে সাথে হ্যাঁ ও কয় হাই হেডিও, আমিও কইছি হেডিও। হ্যাঁ আমারে ঘৃণা করে, আমিও আরে ঘৃণা করি। আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা কয় ফাতেমা, ও আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা কয় এ মহিলা শুনে নাও। কি গো হুজুর একটু বলেন কোন কারণে তারে আমি দেখতারি না, সেও আমারে দেখতে পারে না, কারণটা কি? আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা কয় হে মহিলা, তোমার চাচতো ভাইয়ের সাথে তোমার একটা অবৈধ সম্পর্ক ছিল, মনে আছে নি? হ্যাঁ হুজুর আমার মনে আছে। কয় তাইলে মনে থাকলে শুনে নাও, ওই অবৈধ সম্পর্ক হওয়ার পরে তোমার অবৈধ কাজ হলো, অবৈধ কাজ হওয়ার পরে তোমার গর্ভে একটা সন্তান আল্লাহ দিয়েছিল। সন্তান দেওয়ার পরে ওই সন্তানটা যেদিন পৃথিবীতে আসবে তোমার প্রসব বেদনা শুরু হলো। পাগলি রে, প্রসব বেদনা শুরু হওয়ার পরে তোমার বাবাকে তুমি জানাও নাই, তোমার মাকে জানিয়েছো। মনে আছে নি? হ্যাঁ সব মনে আছে হুজুর। মাকে নিয়ে পাহাড়ের কিনারে চলে গিয়েছিলা, কেন এই বাচ্চাটারে দেখতে পারো না, বা বাচ্চা তোমারে কেন দেখতে পারে না? শুনে নাও। কেন গো হুজুর? বাচ্চাটা যখন পৃথিবীতে আসবে তুমি পাহাড়ের কিনারে চলে গেলা, পাহাড়ের কিনারে চলে যাওয়ার পরে তোমার মা আর তুমি, তোমার বাচ্চা হওয়ার পরে বাচ্চাটাকে পাহাড়ের কিনারে রেখে জঙ্গলের কিনারে রেখে তুমি আর তোমার মায় চলে যাচ্ছ। যেহেতু তুমি মা, বৈধ হোক আর অবৈধ হোক, সন্তানটা রাইখা যাচ্ছ, তোমার ভালো লাগে না। মা তুমি যখন চলে আসতেছিলা, চলে আসার সময় তোমার সন্তানটা থেকে আবার একটু পিছনে তাকাইছো, তাকানোর পরে দেখতেছিলে একটা কুকুর তোমার ছেলের সামনে আসছে, তোমার ছেলের মাথার কাছে আসছে। তুমি মা হইয়া আর সহ্য করতে পারো নাই, একটা পাথর নিয়ে কুকুরটারে পাথর মেরেছিলে। মনে আছে নি? মনে আছে। ওই পাথরটা কুকুরের মাথায় না লাইগা, পাথরটা লেগেছিল তোমার বাচ্চার মাথায়, তোমার ছেলের মাথায়। হুজুর ঠিকই আছে। আমি আলী বলতেছি মা, ওই ছেলেটার যেই জায়গায় থেতলাইছিল পাথরে, ওই জায়গাটায় এখন পর্যন্ত পশম গজায় নাই, এখন পর্যন্ত চুল গজায় নাই। হুজুর ওই ছেলেটাকে বেঁচে আছে। শুধু বেঁচে নাই, যারে তুমি হাজবেন্ড বানাইছো, কেন তোমার ঘৃণা আসলো, কেন তোমার ছেলের কেন স্বামীর ঘৃণা আসলো? এইটার কারণ হলো যার সাথে তোমার বিবাহ হয়েছে এইটা অন্য কেউ না, এটা হইল তোমার ওই সন্তান, তোমার ছেলে। হুজুর এটা কেমনে বুঝবো? এই যে আমার ছেলেটা কেমনে বুঝবো? বুঝবা ওই যে পাথর মেরেছিলা, পাথর মারার সময় যে মাথা থেতলায় গেছিল, চামড়া উঠে গিয়েছিল, ওইটার কি বলে চুল না, চুল এখন পর্যন্ত উঠে নাই। এই যুবকের মাথা তুমি খেয়াল করো, মাথা খেয়াল করার পরে দেখলো ঠিকই এই ছেলেটাই সেই ছেলে। এই জন্য আমার আল্লাহ, কারণ মা ছেলে তো বিবাহ হইতে পারে না, এই জন্য তোমার প্রতি তোমার মায়ের ঘৃণা আসছে, আর তোমার ছেলের প্রতি তোমারও ঘৃণা আসছে। এইটা তোমার স্বামী না, এইটা তোমার ছেলে। আমার আল্লাহ আমার রসুলকে আমরা ভালোবাসার কারণে, রসুলকে তো আল্লাহ গায়েবের ইলম দিয়েছেন, কিন্তু আমরা ওই মায়ের নবী রহমাতুল লিল আলামিনের কলিজার টুকরা ইমাম হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, তাকে যখন বিষ পান করানো হলো, নাউজুবিল্লাহ, তিনি ডাক্তারের কাছে গেলেন না, কোন কবিরাজের কাছে ইমাম হাসান গেলেন না, একটা দৌড় দিয়া রহমাতুল লিল আলামিনের রওজা মুবারকে গেলেন। জয়া নানা ভাই রওজা মুবারকের সাথে পেট মুবারকটা লাগায়, নানা হাসান হাসান শহীদ বিষ পানি, ও
ইমাম রে চক্রান্ত করিল এ জিদে। নবী বলেছেন হাদিসে, কেউ যদি ওদের কষ্ট দেয় যেন আমায় কষ্ট দেয়, আর কেউ যদি ওদের কষ্ট দেয় যেন আমায় কষ্ট দেয়। কষ্ট দিল মা ফাতেমাকে জান্নাতের সরদার যাহারা শহীদ করলো কাহারা, বুঝবি তোরা হাসরের মাঠে। বাবা রওজা মুবারকে গিয়ে ইমাম হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা পেট মুবারকটা রওজা মুবারকের সাথে লাগায়া নানারে ডাক দিছেন। হযরত হাসান বিষ খেয়ে গেলেন নানার দরবারে, আর সইতে পারি না ব্যথারে। ইমাম হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা কিছুক্ষণ গইরা গইরি করে বললেন, নানা মায়ও না, যে দুঃখের কথাটা মাকে বলবো, বাবাও না, বাবার কাছে বলবো। নানা নানা গো, জীবনের সবচেয়ে বড় দুঃখের কথা যার কাছে আমি হাসান বলতাম, আমার ভাই হোসেন বলতো, তিনি হইল তুমি আমাদের নানা। আজকে কেন কেন তোমার উম্মত আমি হাসানকে বিস্মান করাইল? ও নানা নানা গো, কষ্টটা সহ্য করতে পারছি না গো নানা। নানা ভাই রওজা মুবারক থেকে বললেন, হাসান তোমার সাথে কি আচরণ করা হয়েছে আমি নানা রওজা মুবারক থেকে সব কিছুই দেখি। বাজার আমি আশ্চর্য হয়ে যাই, আমার বড় আশ্চর্য লাগে। কারবালার প্রান্তরে ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা তিনি যখন শহীদ হয়ে গেলেন, অন্যান্য সঙ্গী সাথীরা যখন শহীদ হয়ে গেলেন, শহীদ হয়ে যাওয়ার পরে তো 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ার জন্য অনুরোধ করে গেলাম। 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়বেন, বাবাকে মাকে কষ্ট দিবেন না, পরের হক নষ্ট করবেন না, সুদ ঘুষটা খাওয়া দাওয়া হারাম, এই সুদ ঘুষটা খাবেন না এবং দিবেন না। আব্বাজি আমার কারণে বা আপনার কারণে আমার সুন্নি জামাতের যেন বদনাম না হয়। এই মাহফিলটা যে এইভাবে ভাইজান আমার ভাতিজাকে নিয়ে করতেছে, এরা যেন প্রতি বছর এই যে একটা জমায়েত, এটা কিন্তু সব জায়গায় হয় না, এটা আপনারাও জানেন, আমিও তো জানি। ঠিক বলছি না বাজান? এইরকম একটা জমায়েত কিন্তু সব জায়গায় করা যায় না। তা ভাইজান যেহেতু করতেছে আমার ভাতিজাগুলো আর তার ভক্ত মুরিদানদেরকে নিয়ে, আপনারাও কম আর বেশি সহযোগিতা করার চেষ্টা করবেন। এই 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়বেন, বাবা মাকে কষ্ট দিবেন না, সুদ ঘুষটা খাবেন না, দিবেন না, পরের হক নষ্ট করবেন না, মিথ্যা কথা ছেড়ে দিবেন, এবং আল্লাহ যতদিন হায়াত রাখে এই সুন্নি জামাতের পতাকা তলে থাকবেন। আর আরেকটা আবদার করে যাই, এখন আর ভাগাভাগির সময় নেই, অনুরোধের সুরে বলে যাই, হাতে ধরে পায়ে ধরে বলে যাই, আপনারা আমরা সমস্ত সুন্নি পীর মাশায়েখ আমরা যেন ঐক্য হয়ে সুন্নি জামাতের আহলে সুন্নাতুল জামাতের খেদমত করতে পারি। আল্লাহ যেন সেই তৌফিক দান করেন। সকলে বলুন আমিন।